ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர், வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, எல்லாரும் பயங்கரமா ஓணம் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, இல்ல பண்ணி முடிச்சு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா நாங்க வந்து இதை ஓணம் டேல தான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எஸ், உங்களுக்காக ஸ்பெஷலா வந்துட்டு இதை நாங்க வந்துட்டு பிளான் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ்ல வந்து ரீச் பண்ணி, இல்லைன்னா வந்துட்டு மெசேஜ்ல ரீச் பண்ணி, நம்மளோட அஃபிஷியல் இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்லாம் இருக்கு, ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கு. அதுல கூட கொஞ்சம் பேர் ரீச் பண்ணி நீங்க வந்து ஓணம் ஸ்பெஷல் ஏதாவது படம் போடுங்கன்னு கேட்டாங்க. சரி, நம்ம ஓணம் ஸ்பெஷல் என்ன படம் போடலான்னு கேட்டா அதெல்லாம் நாங்க சொல்ல மாட்டோம், நீங்களா செலக்ட் பண்ணி ஏதாச்சும் போடுங்க அப்படின்னாங்க. ஆல்ரெடி இருக்கிற போல்ல இருந்து ஏதாச்சும் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க அப்படின்லாம். ஸோ என்ன பண்ணோம்னா, நாங்கள் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக பண்ண எந்த ஜானரும் இல்லாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஜானர் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி எடுத்து வச்சிருக்கோம். ப்ளஸ் வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற டைமிங்க்கு வந்துட்டு இந்த டேரக்டரோட படம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் வைப்பா இருக்கும். ஏன்னா இந்த டைரக்டரோட படம் வந்துட்டு தியேட்டர்ல பயங்கரமா ஓடிட்டு இருக்கு. 100 crore வந்து கிராஸ் பண்ணிடுச்சாம்பா. நிஜமா 100 crore கிராஸ் பண்ணிடுச்சான். சோ நம்மளுமே வந்து டைம் கிடைச்சா போய் தியேட்டர்ல போய் பார்க்க சொல்லிருக்காங்க. என்ன படம்னு உங்களுக்கு தெரியும், பெத்லகம் குடும்ப யூனிட். சோ அந்த டைரக்டரோட ஒரு படம் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அவரோட டெபியூட் மூவின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சது. ஆக்சுவலி எனக்கு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்பொழுது அது ஒரு ஃபீல் குட் அப்படின்றது தவிர போய் பார்க்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு இது வந்துட்டு ஒரு ஒரு தூரத்துல இருந்து பாக்குற ஒரு ஆடியன்ஸா எனக்கு தோணல. பட் பார்த்துட்டு வந்தவங்க எல்லாருமே வேற லெவல் ரிவ்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நம்ம வந்து இந்த மூவி என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஓணம் எப்படி எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. எப்படி போச்சு உங்களுக்கு, என்ன ஸ்பெஷலா ட்ரை பண்ணீங்க, என்ன வந்து ரொம்ப மெமரபிளா இருந்தது இந்த வருஷம் ஓணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. எங்களுக்கு வந்து எப்படி வேகமா திடீர்னு ஒரு பிளான் போட்டு, இது சடன் பிளான் தான், இது வந்துட்டு லிஸ்ட்ல இல்ல. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நிறைய பேர் அப்ராட்ல அங்கெல்லாம் போயிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் ஓணம் செலிப்ரேட் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணிலாம் வந்துட்டு சொல்லியிருந்தாங்க. பர்சனல் மெசேஜ்லயும் சரி, நம்மளுடைய இன்ஸ்டாகிராம் சரி. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து டெடிகேட் பண்றோம் நாங்க. ஸோ வந்துட்டு கண்டிப்பா நீங்க நெக்ஸ்ட் ஓணம்க்கு வந்துட்டு நம்ம நாட்டில் வந்துட்டு நீங்க ஓணம் செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஃபேமிலியோட நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. ஸோ உங்களுக்காக இதை நாங்கள் வந்துட்டு ஸ்பெஷலா வந்துட்டு டெடிகேட் பண்றோம். எஸ். ஸோ மூவி என்னென்ன கேஸ்ட் பார்த்தலாமா? மூவி வந்து தண்ணீர் மதன் தினங்கள் அப்படின்ற மூவி பார்க்க போறோம். டைரக்டர் சொல்லவே வேணாம், சக்சஸ்ஃபுல் டைரக்டர். அவர் எடுத்த எல்லா படமுமே வந்துட்டு பயங்கரமா ஒரு இதுதான். எனக்கு தெரிஞ்சு பிரேமலு வந்துட்டு பயங்கர ஹிட். என் ஃபேவரட், எனக்கு ஃபேவரட். என்னமா சிரிச்சிட்டு இருந்தேன். இந்த மூவியும் அது மாதிரி தான், ஒரு காமெடி ரொமான்ஸா. பிரேமலுமே வயசான காலத்துல நம்ம போய் பிரேமலு பாக்குறோமே, அப்படி ஒரு லவ் ஸ்டோரி வந்து நமக்கு பிடிக்குமா? அட் திஸ் பாயிண்ட் நம்ம வந்து லெவல்ல நினைச்சுதான் போய் பார்த்தோம். ரொம்ப காமெடியா இருந்தது. ஆனா நல்லா பிடிச்சிருந்தது. அப்புறம் சூப்பர் சரண்யாவும் பார்த்தோம். சூப்பர் சரண்யாலும் வந்து எங்க பிரேமலு அளவுக்கு இல்ல, பட் சூப்பர் சரண்யா வந்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. எனக்கு பிரேமலு தான். சூப்பர் சரண்யா ஓகே. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் படம் அவரோடது நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்து இது இப்போ எந்த அளவுக்கு இது எங்களை மாதிரி ஆடியன்ஸ்க்கு ரீச் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கு. ஓகே, மூவியோட மியூசிக் ஜஸ்டின் வர்கீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மூவியோட கேஸ்ட் கோபிகா ரமேஷ், இவங்கள நான் பார்த்தது இல்ல. நான் பார்த்திருக்கேன் அவங்கள. நீயும் பார்த்திருக்க அவங்கள? இந்த கெட்டப்ல தெரியல. ஐயோ, இந்த கெட்டப்ல தெரியல. பட் அந்த இந்த ஃபேஸ் வந்துட்டு நம்ம சுழல்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீரிஸ் பார்த்தோம்ல, அதுல 2 பேர் வந்துட்டு இறந்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கதையே ஃபுல்லா ஓடிட்டு இருக்கும். கதிர் தானே அந்த இதை, கதிரும் ஐஸ்வர்யா தானே நடிச்சிருப்பாங்க. அதுல அந்த 2 ஸ்கூல் பசங்க கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டே தண்ணிக்குள்ள போயிட்டு விழுந்துருவாங்க. கடைசி வரைக்கும் பிரிக்கவே முடியாது. அவங்க சித்தப்பா தான் கடைசியில அந்த பொண்ணு தான் பாது. அதுல ஸ்கூல் பொண்ணா நடிச்சதுல அந்த பொண்ணு. இது என்ன கடையில தெரியல. இல்ல, ஆக்சுவலா உனக்கு ஸ்கூல் கெட்ட போட்டு அந்த பொண்ணை காமிச்சா நீ கண்டுபிடிச்சிருவ. மேத்யூ தாமஸ், அனஸ்வரா ராஜன், நஸ்லன், வினித் ஸ்ரீனிவாசன் கெஸ்ட் ரோல் வராருன்னு நினைக்கிறேன். மித்த யாரும் நமக்கு பெருசா தெரியல. இவர் தெரியலையா? வினித் வாசுதேவன் தெரியல. நல்லா யோசிச்சு பாரு. இந்த போட்டோல எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு தெரியாது. நம்ம சூப்பர் சரண்யால வந்துட்டு அர்ஜுன் ரெட்டியா வந்தாரு ஒருத்தர். ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணிட்டே இருந்தது கேரக்டர் பாது. அவர்தான் அவரு. வந்தாலே ஏய் நடிச்சிருவேன் போ அப்படின்ற மாதிரி. அர்ஜுன் ரெட்டி தான் அவரு. சாரி அர்ஜுன் ரெட்டி தெரியல எங்களுக்கு. ஓகே ஓகே, அவ்வளவுதான். மூவிக்குள்ள போயிடலாம். டிஸ்கஷன். ஓ கேம். ஏய் தர்பூசணி என்ன தெரியுமா? தண்ணீர் மதன் தினங்கள். ആരുടെ കൂട്ടത്തില് പേസലേ എന്താണേടാ? ആരാ നല്ല ഓളാണല്ലോ. മഴ മാറുമ്പോ കാട്ടിപ്പോ എടുത്തോട്ടോ. ആരുടെ പേസല്? നീയാണോ? ജയ്സന്റെ പിള്ളേര് ആരായാലും അവന്റെ നിലവിളിന്നോട് മുഴങ്ങും. ആരുടെ പേസലി?
ജെയ്സൺ. ബേസില്. ஐயோ இதே சீனை வந்துட்டு நம்ம வாழையில பார்த்தோம் நினைக்கிறேன். கேட்பானுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்க படிச்சிருவானுங்களே. ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பு. மலையாளம் தெரியுமா உனக்கு? இல்ல சப்டைட்டில் வச்சு சொல்வேன். யார் அது? நெஸ்லினா? அப்படிதான் இருக்காரு. ஐயோ ലോക്കാ பார்த்துட்டு പ്രേമള് பார்த்துட்டு മാർക്ക് തീരെ കുറവാണല്ലേ? മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കില്ലല്ലോ അച്ചോ. யார் இப்போ அவர் தம்பியா என்ன அவரு? யாரு? நெஸ்லினோட தம்பியான்னு கேக்குறவரு. ഞാനിവിടെ മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അച്ചോ. ഇവിടെ മാത്രം കൊടുക്കാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്താൽ കിട്ടുമോ? എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി തന്നെ വെച്ചോ. ഇവിടെയും കൂടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ പിന്നെ സെമിനാറിലാക്കുന്നാണ് ഇവന്റെ അപ്പം പറയണം. എന്റെ പൊന്നില്ലി കോമഡി പറയല്ലേട്ടാ. നിനക്ക് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇഷ്ടം? ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വേണ്ടച്ചോ, സയൻസ് മതി. അതിന് സയൻസിന് പിന്നെ മാർക്ക് കുറവാണല്ലോ. ബുദ്ധിയുണ്ടച്ചോ. 10ാം ക്ലാസ് ആയപ്പോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉഴപ്പി. ബുദ്ധിയാണച്ചോ ഇതിന്റെ മെയിൻ സംഭവം. എന്തായാലും നാളെ സ്കൂളിലേക്ക് വേഗം വാട്ടോ, ഒട്ടും വൈകണ്ട. പോയിക്കോട്ടെ. വാ. ഡാ, ആ ഇതൊന്നും വേണ്ടേ? വെറുതെ അല്ല. என்னப்பா அவரு? ഫാദർ. ஸ்கூல் பையன் தான் மாதிரிலாம் இல்ல. ஆமா. எத்தனை வயசு இருக்கும் நஸ்லினுக்கு இந்த படம் ஷூட் பண்ணும் பொழுது? ஒரு 18 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். എങ്ങനെ നന്നായി പഠിക്കില്ലേ? നല്ലോണം പഠിക്കും സാർ. ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ബുദ്ധിയാണ് എന്റെ മെയിൻ സംഭവം സാറേ. ഓ ഭയങ്കര വിനയാണല്ലോ. ഒരു പൊടിക്ക് പറയാം. വലിയ കടയിൽ പോയി ജ്യൂസ് കുടിക്കാം. കണ്ടിട്ട് പറ്റുടങ്ങാൻ പറ്റിയ കട. ആ நான் இதை எதிர்பார்த்து வரலப்பா. കുടിച്ചോ. This benchmarking aims at improving in context, especially Kerala. ஏய் அனஸ்வரா. சூப்பர் சரண்யா. Secondary. അപ്പോ ഇതാണ് അനിമൽ സെൽ. ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ 4th പേജിലുണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ. മെമ്പറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு? ഒന്നും മനസ്സിലാവല്ലേ? அதான் நான் ആയിരിപ്പണ്ടപ്പോ തോന്നി. എനിക്കൊരു രക്ഷയില്ലടക്കേ. എനിക്കാണെങ്കിൽ സയൻസ് ഒരു താല്പര്യമില്ല. ഇത് കണ്ട എന്താണിത്? வாடா வாடா நெஸ்லின் வாடா. நீ என்னடா? அம்மா ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா குமுதா மேல தான். ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും மேக்ஸ் சொன்னேன். ഫിസിക്സ് വളരെ ടഫാണ്. കോമേഴ്സിലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലൊക്കെ ചെറിയ മാർക്കിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ സയൻസിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കോ. നിങ്ങളുടെ സീറ്റിൽ അവരാരെങ്കിലും വന്നോളൂ. ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. മാറണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മാറണം. കേട്ടല്ലോ? ഡാ നീ മാറണണ്ടാ? ഏയ് വീട്ടിലെ സീനാണ്. അമ്മച്ചി പിച്ചി കൊല്ലു. വീട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രാമ കളിച്ച് സമ്മതിപ്പിക്കടാ. രണ്ടുമല്ല ഒരു തേങ്ങ രണ്ടുകൂടി ഇരിക്കണ്ടേ? നീ ഒന്ന് ആലോചിക്ക്. നിനക്കെന്താണ് എന്നെ പറഞ്ഞുവിടാൻ ഇത്രക്ക് താല്പര്യം? ആ നീ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണല്ലോ. ഒന്ന് പോയി തരൂ. വേണമെങ്കിൽ ഇന്റർവെല്ലിന് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പോയി ചോദിക്കി. ചോദിക്കാല്ലേ? എന്താ അവിടെ ഡെന്നീസേ? രണ്ടുപേരും എണീറ്റേ. എന്താ? അതല്ല മിസ്സേ, ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് മാറുന്നതിനെ പറ്റി പറയണായിരുന്നു. தூங்கிட்டு இருக்க இந்த பொண்ணு. ഈ റൂട്ടിന് മൂത്രയ്ക്കൊന്നും പോണ്ടേ? ആ ഒരു സൈസ് മാക്കോതട്ടോ. ആ ഇരിക്കണില്ല ശവം. யார திட்டுறாங்க? എവിടെ നിന്നുണ്ടായതാടാ? അങ്ങ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലാ. നിങ്ങൾ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ ചിലപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും. ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് മാറണ്ടെങ്കിൽ മാറിക്കോളാൻ. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ മാറാനായിട്ട്? ആ ഇവിടെ കുറെ പേരുണ്ട് മാറാനായിട്ട്. നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ബെസ്റ്റ് ആ മുതലിനെ കണ്ട ദേ അവിടെ ആ ബുക്കും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മാത്യു. അത് മതിയാ? എനിക്ക് ആരായാലും മതി. എന്നാ നീ പോയി മുട്ടിക്കോ. നീയേ അവന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്ക്. അവനൊക്കെ അപ്പുറത്തോട്ട് തട്ടാ. കാർമലിന്ന് വന്നാണ്. ഒടുക്കത്തെ ഷോ ആണ്. ഞങ്ങൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവനാ. ആടോ നീ ചോദിച്ചു നോക്ക്. பரவா படத்துல இந்த மாதிரி ஸ்லாங் நம்ம கேட்டோமோ? தெரியல. பசங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருப்பானுங்கல்ல. பரவாயில்ல. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. ക്ലാസ് മാറാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ സയൻസിലോട്ട്? അതെന്താ സയൻസിലല്ലോ പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടോ? അല്ല എനിക്ക് സയൻസ് ഇഷ്ടമല്ലേ. അപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ മാറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. സയൻസ് മീൻസ് ബയോ സയൻസ് ഓ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്? ബയോളജി. ഓക്കെ വാ പോവാം. ഏയ് നിനക്ക് അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട്. അപ്പൊ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കുക. വെയിറ്റ്. ம்? വിജയിച്ചു വരൂ. நஸ்லின் காமெடியா இருக்குப்பா இப்படி பாக்குறது இவங்கள. എന്തായി? അവൻ സമ്മതിച്ച്. സമ്മതിച്ചോ? എന്ത് പണ്ടാറോണവൻ. ഒരുമാതിരി ജാടയും ചെന്ന വഴിക്ക് ഒരു 5 ഡയലോഗും. എനിക്കാണെങ്കിൽ ആകെ പൊളിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്റെ ആവശ്യമായി പോയി. എടാ, ഇവനെ വേറെ ആരും കൊണ്ടുപോകാണ്ട് നോക്കിക്കോളണോട്ടാ.
അവന്റെ അടുത്താണല്ലോ ഇരിക്കണ്. ഷോ കാണിക്കാണ്ട് ഇറങ്ങി പോണോ? ഗാന്ധിജി ദണ്ഡി യാത്രയിൽ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അതേ ഉപ്പ് അറിയില്ലേ നിങ്ങക്ക്? അവനോട് കട്ടറുണ്ടോ ചോദിച്ചേ? കട്ടറിന്റെ ഉണ്ട്. നിന്റെ കട്ടറുണ്ടോ? അവനോട് ചോദിക്കി. 1 minute. യോടുക്കത്തവിടെ പങ്കണ്ടാ വിളിച്ചായിരുന്നു. കട്ടറുണ്ടാ? കട്ട മീൻസ് ഈ പെൻസിലിന്റെ മുന്നൊക്കെ ചേത്തണ. ഓ ഷാർപ്പ്നർ. അപ്പുറത്തെ സാധനം എന്റെ കയ്യിലില്ല, സോറി. സാധനം കയ്യിലുണ്ടോ? കയ്യിലില്ല. പശുവിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നീ ബാറ്റിംഗ് കയറിയോ? ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വന്നാ. എന്താടാ? ഞാനിനി കളിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഞാൻ സയൻസിലോട്ട് മാറി. കൊറേ പഠിക്കാനുണ്ട്. ആർക്ക്? എനിക്ക്. പിന്നെ റെക്കോർഡും. അപ്പൊ നീ പുട്ടപ്പുറത്തിന്റെ ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ചാൻസ് ഇല്ല. എടാ നീ ഒരു പരിപാടിയാണ് കരുതിട്ടാ. അവിടെ 500 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ? ഞാൻ സ്കൂളിന് വേണ്ടി മാത്രമേ എനിക്ക് കളിക്കണുള്ളൂ. ലോക്കൽ കളിയൊക്കെ വിട്ട്. നിനക്ക് എന്താണ്? എന്ത് സമ്പൂർണ്ണ സംഭവം? ഈ 3 ദിവസം എന്റെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ കളിക്കണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ടോണല്ലേ നല്ലത്. എടാ ഈ ബാറ്റ് നിന്റെ അല്ലേ? എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകടാ. അത് ശരിയാണല്ലോ. കൊണ്ടുപോകണോ? ഇവർ ഏതോ ഒരു പടത്തില് 10 മണിയാകുമ്പോ ഒരു എടാ കൊച്ചോദൂരി നീ വരൂട്ടാ. ഇല്ല ഏട്ടാ, ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുകയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നീ ലോക്കൽ അടിച്ച് വളർന്നവനാട്ടാ. താൻ എന്തിനാണ് ബാറ്റിന്റെ പറയുമ്പോ അവൻ മറന്നിരിക്കരുന്ന്. എടാ മുട്ടുവാറ്റ് ബാറ്റിംഗ് ബോളിങ്ങട്ടാ. എടാ അത് എടാ മുട്ടുവാറ്റ് എടുത്തേ. ബാറ്റ് എവിടെ? ബാറ്റ് എന്തേ? ബാറ്റ് എവിടെ? ബാറ്റ് ഇല്ലേ? അവനെ മറന്നിട്ട് പോണ. என்ன பண்றாரு? ഒളിച്ചു പോയിട്ട്. അമ്മച്ചേ വന്നാ മേശപ്പുറത്ത് ഗ്ലാസ്സിൽ ചായ അവലിരിപ്പുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് തിന്ന്. അമ്മച്ചി ഇന്ന് പോലെ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടാ. അതേതായാലും നന്നായി. അമ്മച്ചിക്കേ എനിക്ക് ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് പാലൊപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ വേറെ വല്ലതും വേണോ? അല്ലെങ്കിൽ പാല് വേണ്ട, രാവിലെ നെല്ലോസ് 5 മണിക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്റെ ജയ്സ, എനിക്ക് ദേഷ്യം വേണ്ടിട്ടാ. അപ്പുറത്തേക്ക് പോയേ, കത്തിയാണ് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കണേ, വരയും ഞാൻ. എന്നും കണ്ണഞ്ചാളയാണല്ലേ. ജയ്സ എന്താണ്? അനീഷ് വിളിച്ചല്ല. നീ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റമ്പും ബാറ്റ് എടുത്തു പോന്നാ? അതിനിപ്പോ എന്താ, നമ്മുടെ അല്ലേ ഇത്? നമ്മുടെ എന്റെ സീച്ചേട്ടൻ വന്നപ്പോ എനിക്കാ കൊണ്ടു തന്നത്. അതിനിപ്പോ എന്നാ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? എന്താണ്? ഒന്ന് പോയേടോ. എന്തായാലും നന്നായി. എந்திരിച്ച് പോയി പേസിടാ. എന്റെ ജോയിസ, നിനക്ക് ആ താടി മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി കാട്ടി കളഞ്ഞൂടെ? മനുഷ്യര് കണ്ട പേടിയാവൂല. ആൾക്കാരെന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറി. பயங்கர டிஃபரெண்ட் இருக்கு அந்த ஸ்லாங் இல்ல. எனக்கு வந்து இப்படி பாட்டு பாடுற மாதிரி இருக்கு. இழுத்து இழுத்து பேசுறாங்க. ஓ ചേട്ടൻ 2 തണ്ണി മത്തൻ 2 പപ്സ്. ஓ தர்பூசணி தான் தண்ணி மத்தன்னு சொல்றாங்களா? அதனாலதான் தர்பூசணி போட்டிருக்காங்க டைட்டில் கார்டுல. தண்ணீர் மத்தன் மீன் வாட்டர்மெலன். தினங்கள் டேஸ் லைக் குட் ஓல்ட் டேஸ் மாதிரி. வாட்டர்மெலன் டேஸ் இதுதான் படம் பேரு. അവിടെ കാണാലോ. இந்த கடை எப்படி கண்டுபிடிச்ச? அங்க இருந்து பார்த்தா தெரியாதா? ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി 9.8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അയ്യേ നമുക്കറിയാത്തുമല്ലോ. ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞാറാ. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നല്ലോ, എനിക്ക് വലിയ സംശയം. ഗോ മാൻ. ഇരിക്കെ, ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് അകത്ത് വെക്ക്. ഒരു സർപ്രൈസ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പോവാ. ആർക്കൊക്കെ ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ஆஹா இது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. ഇത് കേറി എഴുതടാ. എന്തൊക്കെ ന്യായങ്ങളാ? இவன் ஜாலியா இருக்கான், நல்லா படிக்கிற ஆள் போல. ജയിക്കല്ല, പിന്നെ സർപ്രൈസ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം അറിയോ? കോപ്പറിയാ. ரைட்டு கன்ஃபார்ம் படிக்கிற பையன் அவன். മിസ് 5 മിനിറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇരുന്ന് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചോട്ടെ. താങ്ക് യു മിസ്. എല്ലാരും എഴുത്ത് നിർത്തിക്കേ. മതി മതി, പേന താഴെ വെക്ക്. തോക്ക് താഴെ വയ്ക്കാൻ പറയുന്ന പോലെയാണല്ലോ. കൈ പിടിക്കണം. ജയ്സ പേപ്പർ കളക്ട് ചെയ്യും. ഫൈനോ. ஆஹா இது ஒன்று பண்ணுவாங்கப்பா. എന്താണ് എന്താണ്? മിസ് 7 പേപ്പർ. உடனே இந்த கலெக்ட் பண்றவங்க எல்லாம் அப்படியே பெரிய ஆமா, பெரிய ஆளு மாதிரி ஒரு இது வந்துடும். யாரை கேட்டு இப்பெல்லாம் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க நடுவில் வந்து? அவங்க ஏதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கப்பா. அதனால சும்மா പേപ്പർ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോ. ജോർജ് 12, ജെയ്സൺ 10. 3. இதுக்குதான் இவ்வளவு பில்டப்பா? கேட்ட கொஸ்டினுக்கு வேற எதே எழுது. நான் கூட ஏதோ 100 മാർക്ക് எழுதிருக்கான்னு நினைச்சேன். ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചേ. താൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സ്മാർട്ട് ആണല്ലോ. മാർക്ക് എന്താ ഇത്ര കുറവ്?
ഒരു ചേട്ടനില്ലായിരുന്നോ നല്ലോണം ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നേ? ചോയ്സൺ അവനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാ? പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, പണിയൊന്നുമില്ല. ജിൽന 19. ഞാൻ 3-30 പറഞ്ഞേ. 3 മിസ്സിന് തെറ്റിതായിരിക്കും. അവനായതുകൊണ്ട് 20-30 പിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ചുമ്മാ ബിൽഡപ്പ് പോളപ്പാവൻ ഏതൊക്കെ അവസരം പേപ്പർ കൊടുത്താ എഴുതി. ഒക്കെ കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഓർഡർ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ஆமா இது എന്തായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവന്റെ അഹങ്കാരം. മാർക്ക് കമ്മിயா இருக்காங்க முன்னாடியா. ഫിനിഷ്. ഇനി നമുക്ക് ലീഡറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഗേൾസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആരാ ലീഡർ ആവാ? ഐശ്വര്യ ലീഡർ ആവോ? അയ്യോ ആ ബെസ്റ്റ്. ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സമ്മതമല്ല. ഇവരൊക്കെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ലീഡറാണ്, ടീംസാണ്. അതിനെ ഞാനും പറഞ്ഞു. 10-9 അവൾ തന്നെ ആയിരുന്നു ലീഡർ. ഇനി ഞങ്ങളൊക്കെ ആവട്ടെ. எப்பா இந்த கேரக்டருக்கு இவங்கலாம் பயங்கர செட் ஆவாங்க. നീയാണ് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ചുറ്റി വായിൽ വെച്ചെറിഞ്ഞ്. ആമ്പലയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആരും ഇല്ലേ ലീഡർ ആവാൻ? നിന്റെ ഒന്നും ശരിയാവില്ല. ടീച്ചർ ഡെന്നിസ്. അതിലും പേര് നീ ആവുന്ന. അതല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞ. ശരത്ത് ലീഡർ ആവട്ടെ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഏതാണ് ഇവയൊക്കെ? നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തൻ. കണ്ടുപിടിച്ചാക്കാൻ കൊണ്ട് ഉപ്പിന് എന്ത് നിക്ക് വഞ്ഞ്. நீ எதுக்குமா இவ்வளவு ரியாக்ஷன் கொடுக்குற? വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ കോപ്രായ കാണിച്ചു വിട്രേ. ക്ലാസ്സിലത്തെ പടകൾ അറിയണ്ടാന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മ ഒരു ആക്ഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്തല്ലേ. ആ ബെസ്റ്റ്. എടാ നീ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ തന്നെ അറിയാം പപ്സിനെ ഞാൻ വിളിക്കണേണെന്ന്. ആ കീർത്തിയൊക്കെ നീ വരുമ്പോ തന്നെ ചിരിയോടും കൂടാ. ഞാനൊരു കോമാളിയായോടാണല്ലോ. ഏതാണ് ഈ കീർത്തി? നീ വന്നേ ഇരുന്നേ പപ്സി ഇരും. പണ്ടാരം ക്ലാസ്സിലെ ടെസ്റ്റ് എടുത്തടാ. ഞാൻ ടെസ്റ്റിന് പൊട്ടിയിടാ. പപ്സി നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടിയിടാ. എടാ ഞാൻ പറയണെന്ന് കേൾക്കുവോ നീ? ഇനി എങ്ങനെയാടാ പഠിക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച ക്ലാസ്സില്? പഠിപ്പിച്ചെല്ലാം സമ്മതിച്ചേക്ക്. കണ്ടില്ലേ ഇത് അവിടെ നേരെ ഒന്നാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാത്തോണ്ട പൊട്ടിയത്. പഠിച്ചിട്ട് പൊട്ടിയത് എനിക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തോണ്ട. ഒന്ന് നിർത്തുവോ? മനസ്സമാധാനം തരുവോ? നിർത്തൂലടാ. അമ്മാര് ഷോയിലെ കുറച്ചാളായിട്ട് നീ അവിടെ കിടന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടിയത്. നിനക്കൊരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും കീരിടം വെച്ച് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കായിരുന്നില്ലേ? ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിക്കോ, നീ ഇരിക്കാൻ പോണ എന്റെ അടുത്താണ്. അപ്പുറത്തെ ലിന്റപ്പനും ടോർക്ക് നല്ല പൊളി ഞങ്ങൾ വിളിക്കും. ഞാൻ എന്താ വേണ്ടേ? നീ തണ്ണിമത്തൻ പറ. തണ്ണിമത്തൻ ചേട്ടാ, 4 തണ്ണിമത്തൻ. ഇനി ഞാൻ എനക്കൊരു തണ്ണിമത്തൻ. ഒന്നും വേണ്ട, മര്യാദ ഇരുന്നാ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മൂലക്കെട്ട് ചോട്ടി കൂട്ടുള്ളൂ. കാർമലി പഠിച്ചാടൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കണ്ട. സമ്മതിച്ച്. എക്സാമിന്റെ കാര്യം മിണ്ടരുത്. ഡമല്ലേ നിങ്ങളുടെ പെൺപിള്ളേരൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടാ? ഇതെന്താണിത്? ആക്ഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കണ ജീവിയാ? നമ്മുടെ പറ്റിന് പപ്സി ഇല്ല, നമ്മുടെ ആക്ഷൻ ഒപ്പം അല്ലേ? ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് നാറി. എടാ കുറച്ച് നേരമായിട്ടാ. പതുക്കെ പോയാ മതി. അവിടെ ആരെയും പ്രസംഗിക്കാൻ കിടക്കണ്ട. ஓ ஸ்கூல் டேஸ் வீண் பண்றதா தண்ணீர் மத்தும் தினங்கள் ஊட்டி வேற விடுகிறேன். பப்ஸ் ஜூஸ் அவங்க ஜோக்கி கேட்டு சிரிக்கிறா. ജയ്സ ഹായ്. ഹലോ, എന്താ ഇവിടെ? സാധനങ്ങളെ മേടിക്കുക. എടിത് ജയ്സൺ, ഞാൻ പറയാം. നല്ല ചിരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടാ. ഒറ്റയ്ക്കുള്ള അല്ല, അച്ഛനുണ്ട്. എന്നാ പോട്ടെ. എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ. ശരി. யாரு பின்னாடி? അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് ഭയങ്കര വിലയാണ്. அண்ணனா? அண்ணனா தெரியல. ஆமா ஆமா அண்ணன் தான் நினைக்கிறேன். ജയ്സ നീ സ്റ്റോപ്പ് ആച്ച് നോക്ക്, ഞാൻ ഓസിലേഷൻ നോക്കാം. நல்லா வாட்சி நோக்கறாரு இவரு. നീ ആരുടെ അവിടെ നോക്കിക്കാ? സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണില്ലേ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട്. ജസ്റ്റ് തിന്നിട്ടാണ് സാധനം. എടാ ഇത് ഈ ആടിന്റെ കഴുത്തിലാണ മണി പോലില്ലേ? എന്താടാ? നോക്കാം. എല്ലാരും ഒരു മിനിറ്റ്. ഇവിടെ ആരൊക്കെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നേ? താല്പര്യമുള്ളവര് ഈ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെല്ലുക. അവിടെ സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. சூப்பர். இது மாதிரி ஆக்டிவிட்டி கொடுங்கயா. ടീച്ചറെ സയൻസ് എടാ നിങ്ങൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ടീച്ചർ പാரு. വയ്യാണ്ടായിരിക്കണം. ഇതെന്താടെ ഇങ്ങനെ നിക്കണേ? എടാ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഏതൊക്കെ പെൺപിള്ളേരെ ആർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടാന്ന് ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കണം. എന്താ നോക്കണേ? പിന്നെ എന്റെ പേരിൽ അടിയൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്. എന്റെ പേര് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. കീർത്തി. ആ കീർത്തി തന്നെ. ബെസ്റ്റ് നീ എടുത്തോ, എന്നെ എടുത്തോ, ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണ്ട. എന്താടാ അവൾക്ക് പ്രശ്നം? അവള് ഞങ്ങളുടെ 5ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നൊന്നും വൃത്തി ഉണ്ടായില്ല. ഇടക്കാലത്ത് കുറച്ച് ഗ്ലാമർ ആയതാണ്. ആടെ 9ാം ക്ലാസ്സിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. എടാ അവള് അടിപൊളിയല്ലേ? എനിക്കത് മതി. അല്ല നിന്റെ ആരാണ്?
നമുക്കൊക്കെ ഓൾറെഡി സെറ്റടാ. നിങ്ങൾ അറിയൂടാ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള പേരംബിക. എന്നെ ചുമ്മാ അടിച്ചോറാണ്. അംബിക ഇവനെ നീ പ്രേമിക്കാൻ പോണ പെണ്ണെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞേ. അല്ല അവൾക്കൊരു വൃത്തില്ലടാ. നേരം മൂക്കില് കേട തുപ്പ. നീ ചെയ്യാറില്ലേ? ഇതാണ് ആമ്പിള്ളേര് ചെയ്യണ പോലെയാണ് പെണ്ണുങ്ങള്. എനിക്ക് അവളെ സ്നേഹിക്കാനാണ്, രൂപ കൂടുതലൊന്നും എടുത്ത് വെക്കാനല്ല. ചെല്ല്, രൂപ കൊടു ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും. എടാ എല്ലാരും നിന്നെ നീനു പോലെയാണോ? നീനുവാ? അത് നീ തെളിയല്ലേ, ഒരുപാട് തെളിയല്ലേ, അതൊക്കെ നമ്മളറിയാം. കൊമേഴ്സിലെ പിള്ളേര് പറയാറുണ്ട് നിന്റെ അവിടുത്തെ ചുറ്റിക്കളി. അത് ഞാൻ ബുക്ക് പഠിക്കാൻ പോയതാണ്. എടാ നീനും അടിപൊളിയാണ്, പക്ഷെ നിനക്ക് കിട്ടില്ല. നീ അടിപൊളിയല്ലല്ലോ. ഡി നീ ഇന്ന് മാതചേറ്റിലാണോ? അതിൽ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടോ? ഞാൻ നോക്കാറ്. എന്റെ മോളെ പൊളി ചേട്ടൻ, ഒരു രക്ഷയില്ല. എന്താ സ്പീഡ് എന്നറിയോ? എന്താണ് എനിക്കും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാടാ. തന്നെ കൊണ്ടൊന്നും കൂട്ടിയേ കൂടില്ല. നല്ല പ്രായണ്ടല്ലേ, വല്ല പണിക്ക് പോയിക്കൂടെ? കാട്ടുകോഴി കാട്ടിക്കൊടി. നീ ഇത്ര എണ്ണ തലയിലുള്ള കേട്ടാ. ചെക്കന്മാരെ എണ്ണപ്പാടന്ന് വിളിക്കും. എണ്ണ ഇറങ്ങണ്ടല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ. അമ്മ കാരണമാണ്. പിന്നെ സൂരജന്റെ നമ്പർ വെച്ചു കൊടുക്കണ? അടുത്ത ആഴ്ച ഡാൻസ് പരിപാടിയാണ്. മര്യാദക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ അതിന്റെ ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് നീ ന്യൂട്ടന് മീശ അറിയണേ. ഇത് ന്യൂട്ടൻ അല്ല, റോബോട്ടുക്കാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ജേസല്ലേ, അവ നിന്നെ ഒട്ടുക്കത്ത നോട്ടാട്ടാ. എടാ വിജിൽ സാർ നോക്കിയാടാ, പുള്ളി രാവിലെ വല്ലിച്ചിട്ട് വായ കഴിക്കില്ലേ. മിസ്സാണ് ഈ പേസ്റ്റില് മോറും കുത്തി ഏതാടാ അല്പൻ പട്ടി ഷോ ആണ്. ഒടുക്കത്തേറാണ് വന്നി, ചെവിക്കുറ്റിക്ക് തന്നെ എറിയുള്ളൂ. ആര് ഞങ്ങളാ? ഇവൻ വേണമെങ്കിൽ മാറിക്കോ. എന്തായി? എറിഞ്ഞു നിരത്തിടാ. ഓ പൊന്നോ. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മളാരാണ് ഏറ്റവും അടിപൊളി? നമ്മളെ ആരും അത്ര വലിയ അടിപൊളിയൊന്നല്ല. എന്റെ പൊന്നി അയച്ച നിന്റെ വിചാരം എന്താ? നീ വേറെ ആവറേജ് ആണ്. നീ ചിരിച്ചു സൂപ്പറാടാ, സൂപ്പറാണ്. ജോർജ് ബോൾ എറിയണ്. പോയി നോക്കിട്ട് വരാം. അയ്യോ അവൻ കാണിച്ചു വിട്ടണേ. ടീച്ചറെ പുതിയ സ്റ്റംപ് എടുക്കണം. അല്ല ഇതിപ്പോ അറിഞ്ഞു പിടിക്കൂലോ. കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ ക്ലാസ് പോയേ? റിസൾട്ട് എന്നാ വരാ ടീച്ചറെ? അതൊക്കെ നോട്ടീസ് ബോർഡിലിടും. പോയേ ടീച്ചറെ എടാ ജോർജ് എന്നല്ലേ? അവന്റെ ഏറുണ്ട സ്റ്റംപ് എടുക്കണോക്കി. ഇപ്പൊ ഏതാണോ പീരീഡ്? മലയാളം അല്ലേ? മലയാളം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് രവി പത്മനാഭൻ. സിസിലി ടീച്ചർ മെറ്റേണിറ്റി ലീവിന് പോയതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. സാറേ ക്രിക്കറ്റ് സെലക്ഷൻ പോയതാണ്. ശരി, കേറിക്ക്. പുതു ടീച്ചർ അടിനാ. പകരം നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്ന അധ്യാപകനാണ് രവി. രവി സാർ ക്ലാസ് തുടങ്ങട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് രവി. താങ്ക് യു. എൻ്റെ പേര് രവി പത്മനാഭൻ. വീട് തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്ക് അടുത്താണ്. എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുക. ക്ലാസ് എടുത്ത് നിങ്ങളെയും പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഹെഡ്മാസ്റ്ററെയും. പക്ഷേ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. എനിക്കാവശ്യം ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പറയണേ കേട്ടെ. നമുക്കിവിടെ എന്തും തുറന്നു പറയാം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, ചർച്ച ചെയ്യാം. അത്തരമൊരു ഇൻട്രാക്ഷനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്താ എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ? ആർക്കും ഒരു ശബ്ദമില്ലല്ലോ. ആരും റെഡിയല്ലേ? ഒന്നും ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചില്ലേ? എന്നാ പിന്നെ റെഡി ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങാം. ഞാനൊരു കഥ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. സൂപ്പർ. ഓക്കെ. ഒരിക്കൽ ഒരു സെൻ ഗുരു ധ്യാന നിമഗ്നനായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഗുരുവിന്റെ മുന്നിലൂടെ ഒരൊച്ച് മെല്ലെ എഴഞ്ഞ് നീങ്ങുന്ന ഒച്ചിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് മഹാഗുരു ധ്യാനത്തിൽ നിന്നുണർന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഒച്ചിനോട് ചോദിച്ചെന്താണെന്നറിയോ? അല്ലയോ ഒച്ചേ, നീ എന്നെ എന്തിന് ധ്യാനത്തിൽ നിന്നുണർത്തിയെന്ന്. അപ്പോ ഒച്ച് ഇപ്രകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു: അല്ലയോ മഹാഗുരു, താങ്കൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം താങ്കളുടെ ശിഷ്യന്മാർ കൊണ്ടുവരും. പക്ഷേ എനിക്കൊരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പോണം. ആരാണ് അവിടെ പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ആരത്? എന്തെങ്കിലും സംവദിക്കാനുണ്ടോ? അല്ല, നല്ല വെറൈറ്റി കഥയായിരുന്നു പറയണായിരുന്നു. അപ്പോ വെറൈറ്റി കഥയായിട്ട് തോന്നി അല്ലേ? എന്താണ് താങ്കളുടെ പേര്? ജേസൺ. ജെയ്സൺ ഭയങ്കര
സ്മാർട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ആണോ? ഒരു പൊടിക്ക് ഓവർ സ്മാർട്ട് അല്ലേ? പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പങ്കാളിത്തമാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിപ്പോ ജെയ്സനെ പോലെ ഭയങ്കര ഓവർ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും ഒട്ടും സ്മാർട്ട് അല്ലാത്ത പിള്ളേരാണെങ്കിലും എങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേരാണെങ്കിലും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും വോയിസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തും തുറന്നു പറയും, നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് തർക്കിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചർച്ച ചെയ്യാം, എന്നെ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ജെയ്സൺ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, അതുപോലെ നിലവാരമില്ലാത്ത ആരും ചിരിക്കാത്ത തമാശയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത്? ഗംഭീര ക്ലാസ്. പുതുതായി വന്ന സാർ തകർത്തു. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സമാധാനമായത്. പിള്ളേര് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. എനിക്ക് അയാളെ കണ്ടിട്ട് ഒരു അലസനെ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ജീനിയസുകൾ അങ്ങനെയാണ്, കാഴ്ചയിൽ അലസന്മാരായിരിക്കും. തനിക്കൊന്നും അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. എനിക്ക് എന്തായാലും രവി സാർ നന്നായി ബോധിച്ചു. ഞാൻ ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് അയാൾക്ക് വേണ്ടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാനും രവിയൊക്കെ ഒരേ വേവ് ലെങ്താ. ഇതിനങ്ങനെയാണല്ലോ. എന്താണത് ഒരുപാട് കോമാളി വേഷം കിട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി കഴിയണോ? നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കഥ കേട്ടാ? ഒച്ച ഗുരുവിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോയപ്പോ ഗുരു ഉണർന്നെന്നാ. ഒച്ചെന്താ ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ചാണോ പോയെ? മണ്ടൻ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? ആ ഗുരുവിന് അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒച്ച കഴിഞ്ഞ പോണ സൗണ്ട് വരെ അങ്ങനെ കേൾക്കായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തായിട്ടാണ്ട് അയാള്? നിനക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് അയാളെ? അടിപൊളി സാറ്. എന്ത് പൊളിയാണ് അയാൾ പൊളിച്ചത്. എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാനുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ സാറിനെ. എന്താ അയാൾ കുഴപ്പം? അയാൾക്ക് ഇല്ലാത്ത കുഴപ്പം എന്താ? നിന്നെ പുള്ളി പിടിച്ചൊന്ന് കുടഞ്ഞ് അതിന്റെ ചൊരുക്കണ് എനിക്ക്. പുള്ളിക്ക് സതീഷ് സാറിന് ഇതിനും വിവരമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം. നീ തെറ്റാണ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അയ്യോ ടീച്ചർ, സോറി എന്റെ മിസ്റ്റേക്കാ. ബാക്കിയുള്ള സാറുമാർക്ക് ഉണ്ടല്ല, അറിവുണ്ടെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവില്ല, സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിവുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ രവി സാറിനുണ്ടല്ല, സൗന്ദര്യം ഉണ്ട്, അറിവുണ്ട്. അതന്നെ, സൗന്ദര്യം അറിവ് ശക്തിയുണ്ട് സാറിന്. ஆல்ரவுண்டரா மாறிட்டு இருக்கீங்க. എന്നാലും പെൺപിള്ളേർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഇഷ്ടമായിട അയാളെ? പോടാ, പുള്ളി മുടിഞ്ഞളാമറാണ്. പിന്നെ അവരൊക്കെ വേറെ ആരോക്കാരാണ്? വിജിൽ സാറിന്റെ സതീഷ് സാർ ഓക്കെ അല്ലേ? അതതില് ശോകം. നമുക്കൊക്കെ പോയി ചാവാലേ. നീ എത്താതെ എനിക്ക് അമ്പിയുണ്ട്. സൂപ്പർ. ഫാർമുല தெரியும்போல இருக்கு. എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടന്മാര്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് തർക്കിക്കാനില്ല. இவன் பேசவே மாட்டான் பாரு. சரிக்கும். സെലക്ഷന്റെ പേരുകള് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 3 പേർക്കുണ്ട്. നിനക്ക് തൊള്ളവർന്ന് സംസാരിച്ചൂടെ? പറഞ്ഞേ. അത് சொல்ல வேண்டியதானே. இங்க இப்படின்னு காமிச்சிட்டு இருக்கான். ജോർജെ, ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് പാലാണോ പറഞ്ഞാലേ ലെങ്ത്തിൽ അറിയാൻ? നീ എന്താ വിചാരിച്ച ബോളിംഗ് തോന്നാ സ്റ്റംപ് എറിഞ്ഞോടിക്കലാന്നോ? പോ അടുത്ത തവണ നോക്കാം. ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടന്ന് ഷോ കാണിക്കുമ്പോ ആലോചിക്കണായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി? എന്ത് കാര്യം? സാറേ, ഞാൻ അടുത്ത മാസം ലീവാണ്. ആ സ്റ്റോർ നോക്കണ കാര്യം. ഓ, ലാബും പണ്ടാരും കൂടി നടക്കുന്നു തോന്നുന്നില്ല. സാറേ, ചതിക്കല്ലേട്ടാ. അടുത്ത മാസത്തെ കാര്യമല്ല, നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. സാറേ, അതല്ല സാറേ, ഒന്ന് ശരിയാക്ക് സാറേ. ഇരുന്നാടോ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? കിട്ടിയാ കോപ്പ നിനക്ക് വേണ്ടി നേരിട്ട് ചോദിച്ചൂടെ? ഞാൻ ആ മനീഷയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു. അവൾ എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? എനിക്ക് പേടിയാടാ അവളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുമ്പോ. പെരയാണ്, വാക്കുകളൊന്നും കിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെയാണോ യഥാർത്ഥ പ്രണയത്തിന്റെ ലക്ഷണം? ഇന്നലെ രവി സാറോടിച്ച് പാട്ടിയപ്പോഴും നിനക്ക് ഇത് അറിയായിരുന്നല്ലോ. എന്താ പറയാൻ പോണോ? ഇതിരിക്കും. എടാ, കീർത്തിക്ക് മീശ ഫിസിക്സ് ലാബിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച്. മീശ ഒന്നല്ല, എല്ലാ പെൺപിള്ളേർക്കുള്ളതാണ്. എന്റെ വീടിന് കൃതാവുണ്ട്. കൃതാവാ? നീ ചേനയാണോ പ്രേമിക്കണേ? പിന്നെ ഏത് ഈ മരവള്ളി? എടാ, ചില പെൺപിള്ളേർ കൃതാവ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും. കാർമലി പഠിച്ച് പെൺപിള്ളേരെ കണ്ടു വന്നേക്കാണ് ശാപം. പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ. നിനക്കൊന്നും കുടുംബത്തോറായില്ലടാ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അതാ എന്റെ സീൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചിക്കനാ? ചിക്കനപ്പം വാങ്ങിച്ചോളും. കേറണ്ട. വാടാ. എന്താ ട്രിപ്പിളാ? ട്രിപ്പിൾ കയറൂലേ? വണ്ടി ഓട്ടെ. നിന്നിവിടെ ഇറക്കി വിടട്ടാ. ജോയ്സൻ ചേട്ടാ, ഞാനും എന്റെ പിള്ളേരും ട്രിപ്പിൾ സ്ട്രോങ് ആട്ടാ. ആന്റെ മോനെ, കാര്യം നമ്മള് സത്യക്രിസ്ത്യാനികളാ. പള്ളിയിലും പോവും. എന്ന് വെച്ചാ 24 മണിക്കൂറും പള്ളി ചുറ്റി കറങ്ങാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ മിണ്ടി കൊടുത്തില്ല. കമോന്നൊരക്ഷരം മിണ്ടി. എന്തുകൊണ്ടാ? അച്ഛനെന്റെ പേടിയാ.
ഇത് ജയിച്ച നിനക്ക് അവരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്നാ പോരെ. പിന്നെ എനിക്ക് അപ്പച്ചന്റെ തള്ളു കേൾക്കാൻ വയ്യ. വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡീലാക്കള്ള. അമ്മച്ചി 2 കഷ്ണം കൂടി ഇട്ട്. ഇനി ഒരു കഷ്ണമില്ല, അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ തരാം. ചാറൂട്ടി കഴിക്കും. 2.5 കിലോന്റെ ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് 1.5 കിലോ വാങ്ങിച്ചോണ്ടേക്കണ ചാറൂട്ടി. എന്റെ ശവശരീരത്തിൽ കൂടെ വേണം മതിലേട്ടാണ് ഞാൻ കട്ടായം പറഞ്ഞു. அதனாலதே 5 மணிக்கு எழுப்ப சொன்னப்போ அவங்க மம்மி டென்ஷன் ஆயிருந்திருக்காங்க. போடான்னு അതങ്ങനെ ഒരു സാധനടാ. இங்கே வாட்டர் மெலன் முன்னாடி வச்சிருக்காங்க. ഇപ്പൊ പണിക്കൊന്നും പോണില്ലേ? എന്റെ ടെസ്റ്റ് ഞാനിതൊന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ, സമാനം തരൂ. വിരുന്നാലും വീട്ടിൽ ഇത്ര സാധനം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയണ തന്നെ. എന്റെ മോളെ, അവന് ഏത് നേരം ഈ ടിവിയും കണ്ട് കിടപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണവരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കുടുംബം കഴിഞ്ഞു പോണേ. இதோ வாட்டர் மெலன் படம் பேர் வச்சிட்டாங்கல்ல அப்புறம். ഹലോ ഹലോ, കീർത്തി അല്ലേ? അതെ, കീർത്തിയാണ്. ആരാന്ന് മനസ്സിലായ? ജെയ്സൺ അല്ലേ? എന്താടാ? നീ നാളെ സ്കൂളിൽ വരില്ലേ? വരൂലോ. ആ, വരുമ്പോളേ ആ സുവോളജിയുടെ നോട്ട്ബുക്കും കൂടെ എടുത്തേരെ. എടുക്കാലോ. നീ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുവാണോ? മുറുക്ക്. ആ, എല്ലുമുട്ടി കടിക്കണ പോലെ ഉണ്ട്. നോട്ട് ചെയ്യാൻ നാളെ വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെന്താ? പിന്നൊന്നുമില്ല. എന്നാ ശരി, നാളെ ആ, കാണാം. ഓക്കെ. ഓക്കേ. എന്താടാ പോയടാ? ஜெய்சாப்பியா என்னப்பா பேசுறாங்க இவங்க? ഹലോ, എന്താടാ? എടി, ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോഴേ കോള് വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നല്ല. ശരത്തായിരുന്നു. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ശരത്താ? അവൻ നിന്നെ വിളിക്കാറുണ്ടാ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളെന്താ സംസാരിക്കാറ്? അതെന്തിനാ നീ അറിയണ? നമ്മളറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണല്ലേ. അല്ല, എന്താ മോന്റെ അസുഖം? എന്താ സുഖം? അല്ല, നിനക്കെന്നോട് പ്രേമാണെന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട്. ആര് പറഞ്ഞു? അതൊന്നും നീ അറിയണ്ട. സത്യാണോ? എനിക്കിനോട് പ്രേമാണെന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ. അങ്ങനെയല്ല എടി, അങ്ങനെയല്ല. ആദ്യം ഗ്രാഫ് വരക്കാം. ഹലോ, കോള് ജാമായ. ഹലോ. ആ ഡാ പൊട്ട, അമ്മ വന്നപ്പോ വിഷയം മാറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ആകെ കഷ്ടിച്ച് 1.5 കൊല്ലം കൂടെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ. അത് പഠിക്കേണ്ട സമയമാണ്. ഈ തത്വം നിർത്തുവോ? പിന്നെ എന്താ കേക്കണ്ടേ? എനിക്ക് എസ് ഓർണോ കേട്ടാ മതി. എന്നാ കേട്ടോ. നോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. செவுத்துல அடிச்ச பால் மாரி ரிட்டர்ன் வந்துட்டான். ஜெய்சாப்பி ஜெய்சனா பேரு, ஜெய்சாப்பின்னு சும்மா கூப்பிடுறாங்க. அவனே சோகத்தில் நிக்கிறான். ஃபெயிலியர். ஃபர்ஸ்ட் லவா? ഒന്ന് ഇവിടെ കിടന്നാ മതി കേട്ടാ. സന്തോഷം. ജോയ്സൺ, ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ കടപ്പാടം പോയല്ലേ? ഇല്ല, കളികളപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കാറ്. നിങ്ങൾ ഫാനസ് അവിടെ കിടന്നോട്ടാ. കുഴപ്പമില്ല. എടാ ജോസ, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആൻഡ്രോച്ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞ ഗൾഫിലൊരു ജോലി. ടെസ്സി ഒരു വള പണയം വെക്കാൻ തരൂ. ബൈക്കിന് കുറച്ച് പണിയുണ്ടേ. വാടി വന്ന് കിടക്കാം, വന്ന് വാ. വളയുടെ കാര്യം 6. എന്താണ് ഞാൻ തലയും കുത്തി വെക്കണ? എന്താടാ? അതെ, அங்க ஒருத்தன் போல்டாയി படுத்திட்டு இருக்கான் 6 ഡോളാക്കോട്ടോ. അയ്യോ, ഇനി നാളെ നോക്കിയാ മതി. വേണ്ടപ്പാ. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வித் அஸ். நம்ம அடுத்த பாட்டில் சந்திப்போம். பை பை.